हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं चमकौर सिंह फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा साडे चैनल चंडीगढ़ क्लासेस जीत रोड बठिंडा ते मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। तो मैं तुहानूं दस्सण जा रहा जो अपनी लैक्चर सीरीज चल रही है वो चल रही है जी ऑर्गेनाइजेशन के उपर। तो ऑर्गेनाइजेशन का अज का अपना जो लैक्चर है जी 4th नंबर लैक्चर है। तो 4th नंबर लैक्चर के विच आपां गल करांगे UN बारे, जो कि महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनैशनल लैवल की। इस तो इलावा ऑर्गेनाइजेशन दे विच शुरुआत किद्दां हुई है, इहदा पिछे की काम करते हैं, की इहदे ऑर्गनस ने, तो कित्थों इहदी शुरुआत हुई है, उस दे बारे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। तो UNO एक मैंबर कंट्रीज़ ने जो इहदियां वो ने 193 हुण तक दियां जो एक मिल के काम करदियां ने इंटरनैशनल लैवल ते पीस नूं मेनटेन करन वास्ते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोकां दा, ह्यूमन राइट्स नूं बचाउण वास्ते। तो UN बारे तुसीं भी सारे जानते होवोगे, सुनिया भी होवेगा, पर अज दे लैक्चर दे विच तुहानूं होर भी बहुत कुछ सीखण नूं मिलूगा UN बारे। तो इस दे विच पहलां आपां गल करांगे नेम सजेशन की। ऑफिशियल नेम उन्होंने कदों दिता गया, डिकलेरेशन ब्लू प्रिंट साइंड कदों हुई है, फोर्स दे विच कदों आई है, टोटल मैंबर कंट्रीज़ कितनियां ने, हैडकुआटर किहड़ी जगह, लैंगुएज किहड़ियां वरतियां जांदियां ने, एम्स की ने, UNO डे, इहदे फ्लैग बारे, इहदे प्रैम्बल बारे। इन्ना कुछ करन तो बाद फिर आपां जो ये ऑर्गनस ने इंपोर्टेंट उन्हां बारे आपां गल करांगे। तो सब तो पहला मैं दसना जा रहा भी UN की शुरुआत किद्दां हुई है। तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होगा वर्ल्ड वार बारे। तो 2 वर्ल्ड वार हुई ने विश्व दे विच, तो उन्हां तो शुरुआत हुई है। जो पहली वर्ल्ड वार सीगी 28 जुलाई 1914 तो लैके 11 नवंबर 1918 तक चली है। तो की होया जदों ये वर्ल्ड वार चली है, तो अमेरिका का प्रेजिडेंट सीगा जी वुडरो विल्सन। जदों वुडरो विल्सन प्रेजिडेंट सीगा वर्ल्ड वार 1 वेले जदों ज़्यादा तबाही मची है संसार दे विच, तो उस तो बाद सोचा भी अगे तो इदा का नुकसान ना होवे संसार दे विच, भी इसनूं कंट्रोल किया जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी इन्होंने शुरू की। फिर की हौली हौली उत्थे की बनाया इन्होंने लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, पर लीग ऑफ नेशन की है हौली हौली खत्म होंदी गई। खत्म की हुई किवें, इत्थे डोमीनेशन पावर का इन्हां दा खतरा आ गया, क्योंकि इन्होंने फ्रांस होया, UK होया, जापान होया मिल के इन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। पर डोमीनेशन पावर करके ये फेल हो गई। डोमीनेशन का मतलब कि हर एक चाहता सी कि मेरा ही कहना मन्ने। हौली हौली ऑर्गेनाइजेशन जो बनी लीग ऑफ नेशन, तो 1930 तक आउंदे आउंदे लीग ऑफ नेशन का खात्मा हो गया। जदों लीग ऑफ नेशन का खात्मा हो गया, तो उस तो बाद वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होंदी है 1 सितंबर 1939 तो लैके 2 सितंबर 1945 तक। जदों कि इहदा एम तो सीगा भी एक्सैस पावर नूं जो खत्म करना, तो जो दूसरी पावर है खड़ी ना हो सके तो संसार दे विच शांति बनी रहे। पर इदा नहीं होया। लीग ऑफ नेशन के बावजूद भी 2nd वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। जदों 2nd वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। फिर उस तो बाद लीग ऑफ नेशन का खत्म हो गई। फिर एक और होर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी होंद दे विच आई है, वो 2nd वर्ल्ड वार वेले आई है, तो उसका जिहड़ा नाम दिता गया UNO दिता गया है ना। UNO हुण नाम दिता किवें ते किवें बनी है, हुण आपां इस दे बारे गल कर रहे हैं। उम्मीद करदा तुहानूं इत्थों तक पता लग गया होगा। तो जदों 2nd वर्ल्ड वार चल रही सीगी, तो उस दे विच एक क्वेश्चन आता है, तुसीं नोट करो, हिस्टरी का भी है, क्योंकि USA बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अज के समय भी, तो वर्ल्ड वार के भी कई बार क्वेश्चन इदा आता। चलो हिस्टरी का क्वेश्चन है, फिर भी UNO नाल रिलेटेड हैगा। 1917 के फस्ट वर्ल्ड वार के पार्टिसिपेट किया, तो 1941 के 2nd वर्ल्ड वार के पार्टिसिपेट किया। तो पुछ लेंदे आ भी फस्ट वर्ल्ड वार वेले US का प्रेजिडेंट कौन सी, तो 2nd वेले कौन सी। हुण 2nd वाला क्यों इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि जो नेम सजैसट किया उस जदों 2nd वर्ल्ड वार हो रही सी, उदों USA का जो प्रेजिडेंट सीगा वो सीगा FD रूजवेल्ट। तो FD रूजवेल्ट ने नाम सजैसट किया UNO का, FD रूजवेल्ट। तो ये वो बंदा जिसने UNO का नाम सजैसट किया। इस तो इलावा UNO नूं ऑफिशियली नेम दिता कदों गया? हाँ जी, UNO नूं ऑफिशियली नेम दिता गया 1942 के ऑफिशियल नेम के तौर पर
ਜਾਣਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, UN ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ UN ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ UNO ਫਾਈਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ UNO ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ UNO ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, UNO ਹਜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ। ਤਾਂ UNO ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 51 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਇਹਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 93 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 193ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਸੀ, ਹੁਣ 193 ਹੈ। ਤੇ 51ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UN ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਾਂ UN ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮੈਨਹਾਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 39 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੇਮਸ। ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੇਮਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ F ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ, R ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ, A ਤੋਂ ਅਰੈਬਿਕ, M ਤੋਂ ਮੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼, E ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, S ਤੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਇਹ 6 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜੀ UN ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ UN ਦੀਆਂ 6 ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UN ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਏਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਏਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UN ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਥਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਿਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 193 ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ UN ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 193 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ UN। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ UN ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਜੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਏਮ ਨੇ UN ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UN ਡੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। UN ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ SSC ਹੋਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ UN ਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ UN ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਨਡ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ UN ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ UN ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਤਾਂ UN ਡੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। UN ਦਾ ਫਲੈਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? 2 ਲੀਬਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਬਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਹੈ UN ਦਾ। ਲੀਬਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ 2 ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਲਡ ਮੈਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਮਟ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ UN ਦਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ UN ਦਾ? ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਮਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ UN ਦਾ ਫੈਕਟ। UN ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ UN ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ UN ਦੇ 6 ਆਰਗਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ WHO UNESCO ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ 6, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 193 ਕੰਟਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 193 ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ 2/3 ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ UN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਜਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 193 ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੌਲ ਹੈਨਰੀ ਸਪਾਕ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੋਸਕਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੋਸਕਰ। ਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ।
इस तो इलावा आप गल करते हैं सैकंड जो ऑर्गन है जी सिक्योरिटी काउंसल। हुण सिक्योरिटी काउंसल की आ, सिक्योरिटी काउंसल दे विच की है जी फोर्स है जिन्हों पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलिया जाता है सिक्योरिटी काउंसल में। हुण सिक्योरिटी काउंसल की है, ये फोर्सिस हो गई। हुण सिक्योरिटी इट मीनस सिक्योरिटी का मतलब तो यही है भी सारिਆਂ ਨੂੰ सुरक्षा प्रदान करूगी। तो इस दे विच सिक्योरिटी काउंसल दे विच हैगियां जी 15 कंट्रियां। हुण 15 कंट्रियां दे विचों जो 5 कंट्रियां ने वो परमानेंट ने, तो 10 कंट्रियां जो हैगियां ने वो है जी नॉन परमानेंट। हुण जे मैं गल करां 5 कंट्रियां दी, उन्हां दे विचों यूके, USA, चाइना, USA, UK, चाइना, फ्रांस, ये परमानेंट कंट्रियां ने जो सिक्योरिटी काउंसल दियां। इन्हां कोले की है जी, ये 5 कंट्रियां कोल वीटो पावर है, वीटो पावर है जी इन्हां 5 कंट्रियां दे कोल। तो 10 जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ ने वो आए 2 साल बाद चेंज हो जांदियां। हुण इन्हां दे विच की फर्क है, जदों इन्हां कोले वीटो पावर है 5 कंट्रियां कोले, तो जो भी इन्हां कंट्रियां ने फैसला करता वो बैंडिक होऊगा, वो सब नूं मनना पऊगा। अगर इन्हां दे विचों 4 कंट्रियां हाँ दे पक्ष दे विच आ ते 1 कंट्री ने मना करता तो उस चीज़ नूं मन्निया नहीं जाऊगा। इस नूं कहंदे जी वीटो पावर। ठीक है जी। हुण इस चीज़ का प्रेजिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। ਇਹਦਾ प्रेजिडेंट हैगा जी वासिली नोवेंजकिया, ये प्रेजिडेंट है जी सिक्योरिटी काउंसल का। इस तो इलावा हुण आपां अगले ऑर्गन की गल करिए सैकटरीएट की, तो सैकटरीएट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। इत्थों बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। हुण सैकटरीएट की है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखती है जी, सारा प्रशासन है जो देखना वो सैकटरीएट ने देखना। ठीक है, इनू होर नाम नाल भी जाना जाता, इसनूं चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी कहा जाता। सैकटरीएट नूं की कहा जाता? चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, क्योंकि सारी देख रेख है जो UN की सैकटरीएट ने करनी है। हुण सैकटरीएट का जो प्रेजिडेंट है वो किमें चुनिया जाता? सैकटरीएट का प्रेजिडेंट चुनिया जाता जनरल असैंबली द्वारा चुनिया जाता प्रेजिडेंट नूं, पर रैकमेंडेशन हुंदी है जी सिक्योरिटी काउंसल की। जो सिक्योरिटी काउंसल ने रैकमेंडेशन करती जनरल असैंबली नूं, उस नूं की है प्रेजिडेंट चुन लिया जाता। तो हुण प्रेजिडेंट जो हैगा सैकटरीएट का वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी एंटोनियो गटरस। एट प्रेजेंट सैकटरीएट का प्रेजिडेंट है जी। इत्थों क्वेश्चन बहुत बारी बनया, ये हैगा जी नौवां प्रेजिडेंट है। 8वां सीगा जी बान की मून, 8वें सीगे। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस तो पहला बहुत बारी पूछ लिया जाता जी। पहला जो प्रेजिडेंट सीगा जी त्रेगवे ली सीगा जी। त्रेगवे ली ये नॉर्वे का बंदा सीगा जो सैकटरीएट का पहला प्रेजिडेंट सी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एट प्रेजेंट नौवां एंटोनियो गटरस, ये पुर्तगाल का जी एट प्रेजेंट। ये गल तुसी याद रखनी है। हुण आपां गल करदे हां ICJ जी। ICJ मीनस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिहड़ा इंटरनेशनल लैवल ते कोर्ट बनया होया उसनूं शॉर्ट फॉर्म है जी ICJ। हुण इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच 15 जज हुंदे ने। जो भी डिस्प्यूट हो जाता किसी कंट्री का तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच उहनूं सुलझाया जाता। हुण 15 जज हुंदे ने, तो ये 15 जज 9 सालां लई चुने जाते हैं। हर 15 जज दे विचों 3 सालां बाद रिटायर हो जाते हैं जी जज। 3 ईयर बाद जज रिटायर हो जाते हैं। हुण इंपोर्टेंट की आ, एक इहदा प्रेजिडेंट
ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆ, ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ICJ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਵੀ ਯੂਸਫ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਵੀ ਯੂਸਫ ਅਬਦੁਲ ਕਾਵੀ ਯੂਸਫ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ UN। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 6 ਔਰਗਨਸ ਨੇ, 6 ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਹੈ ICJ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਔਰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਕੋਸੌਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5ਵਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਕੋਸੌਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਨਾਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ IMF ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ IMF ਦਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਹੁਣ ਇਕੋਸੌਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਨਕਰ ਅਕਰਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਕੋਸੌਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੇਂ ਔਰਗਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਔਰਗਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ। 6 ਔਰਗਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਔਰਗਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਹੀ ਔਰਗਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ 1994 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ UN ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।